Hello and welcome to Life and Scripture, where we discover God's truth for everyday living. I'm Isaac, your host, and I'm thrilled to have someone special today as a co-host with us. Joining me is Brother John from New Jerusalem Bible Church, Aldine, Virginia. Brother John will be translating this episode into Telugu to make it accessible to more English and Telugu listeners at the same time. Well, I hope you are enjoying this nice Christmas season. Maybe you may be planning to visit some friends and family or some family get-togethers. Perhaps you are busy making homemade cakes and snacks. When I was a child, one of my favorite traditions was buying greeting cards to give it to my friends and teachers in school. The best part for me was wearing new clothes for both Christmas and New Year and eating snacks that my mom made. How about you, Joanna? Do you have any favorite Christmas memories that you can share with us? Thank you, Isaac. I also have many fond memories of Christmas, even from childhood, right? Especially spending time with family and also the church friends because of the vacations that we had at that time. And it was a joyous occasion where we used to share with all our neighbors the goodies of Christmas that we would make at home, and also share with them the gospel of Jesus through the carols that we would go and then sing out to them till Christmas Day morning. So it's always has been a time to remember and be grateful for. That's what makes this season so meaningful. Time with loved ones, joy and gratitude, and a time of sharing. Dear friends, by today we will reflect on something even deeper. ఫ్రెండ్స్, అయితే ఈ రోజు మనము ఇప్పుడు దాకా విన్నదానికంటే కొంచెం లోతుగా వెళ్ళి ఆలోచిస్తాము. As Jesus as the eternal Word of God, అదేంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిత్యమైన దేవుని యొక్క వాక్యము అన్న సత్యము. let's explore how His incarnation speaks to our challenges and brings us lasting hope and peace. అసలు యేసు ప్రభువారు ఈ భూలోకంలో పుట్టాడు అన్న సత్యము మనకు మన శ్రమల్లో కానీ మనం ఎదుర్కొనే సవాళ్ళలో కానీ మనకి శాంతి, నెమ్మది, నిరీక్షణ ఎట్లా కలుగుతాయి అన్నది ఆలోచిద్దాం. But let me ask you a question before we start. అయితే ఆరంభించక ముందు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. When you think about Jesus, what comes to your mind? యేసు అనంగానే అసలు మీకు ఏమి తట్టుతుంది? For many of us, we have grown up with cultural images of Jesus, perhaps fair skin with long hair and blue eyes. మనలో చాలా మందికి యేసు అనే పేరు వినంగానే కొన్ని దృశ్యాలు వస్తాయి. ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తెల్లగా ఉంటాడు, లేదంటే పొడవాటి జుట్టు ఉంటుంది, ఆయనకి బ్లూ కండ్లు ఉంటాయి అనే కొన్ని దృశ్యాలు మనకు గుర్తొస్తాయి. Sometimes he is holding a lamb or sitting with children. లేదంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని పటాల్లో ఎట్లుంటుంది అనంటే యేసు ప్రభు భుజాల మీద ఒక గొర్రెని ఎత్తుకొని పోతున్నట్టు, లేదంటే పిల్లలందరి మధ్యలో నవ్వుకుంటూ సంతోషంగా శాంతియుతంగా ఉన్నట్టు కొన్ని బొమ్మలు కనబడతాయి. These images often come from art and culture rather than scripture. అయితే ఇవి చూడ్డానికి మనకి బాగా ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ ఈ చిత్రాలన్నీ కూడా ఆ చిత్రకారుని యొక్క కళ లేదంటే ఆయన యొక్క సంస్కృతిలో నుంచి వచ్చిన పటాలు కానీ వాక్యానుసారమైన బొమ్మలు కాకపోవచ్చు. The Bible does not describe Jesus' appearance. Isaiah 53:2 says, He had no beauty or majesty to attract us to Him, nothing in His appearance that we should desire Him. అసలు బైబిల్లో యేసుప్రభువారు ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేవాడో అనేది ఎక్కడ రాయబడలేదు. కానీ యెషయా 53:2 ఏమనుందంటే, అతనికి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదు, మనమతని చూచి అపేక్షించినట్లుగా అతని యందు స్వరూపము లేదు. This reminds us that Jesus did not come to draw attention to Himself outwardly. Instead, God wants us to focus on who Jesus is, His character, His mission, and His glory. ఇది మనకి ఏం చూపెడుతుంది అనంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏదో తన బాహ్య సౌందర్యం చేత మనుషులనందరినీ తనకు ఆకర్షించుకోవడానికి రాలేదు. కానీ దేవుడు ఆయన ఎందుకు పంపించాడు అనంటే,
మనం ఆయన గుణలక్షణాలు, ఆయన పరిచర్య, ఆయన మహిమ వైపు మన గమనిక ఉంచాలని పంపించాడు. So today, we set aside all those cultural images that comes to our mind and reflect on the deeper truths of Christ. కాబట్టి ఈరోజు ఆ సంస్కృతులలో నుంచి వచ్చే యేసుప్రభు యొక్క దృశ్యాలు పక్కన పెట్టి యేసుప్రభు యొక్క లోతైన సత్యాల్లోకి మనము వెళ్దాం. Let's explore what this means for our lives, especially in the challenges that we face every day. మనము అనుదిన జీవితంలో ఎదుర్కొనే సవాళ్లలో ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క రాకడ మనకి ఏ విధంగా సహాయపడుతుందో మనం చూద్దాం. During Christmas, we often think of a baby Jesus, the shepherds and the manger. క్రిస్మస్ అనంగానే మనము బాలుడైన యేసుప్రభు, అదేవిధంగా గొర్రెల కాపరులు, అక్కడున్న పశువుల తొట్టి, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞాపకం వస్తాయి కదా. These images are precious reminders of Christ's humility, but they don't capture the full significance of who Jesus is. ఈ దృశ్యాలన్నీ కూడా యేసు ప్రభువు వారు దీనుడుగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు అన్న ప్రశస్తమైన పాఠం చెప్తుంది. కానీ అవన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎందుకు వచ్చారు అన్న పూర్తి లోతైన సత్యాన్ని మనకు చెప్పవు. John chapter 1 verses 1 to 3, it says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ఆయన ఆదియందు దేవుని యొద్ద ఉండెను, సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను, కలిగియున్నదేదియు ఆయన లేకుండా కలుగలేదు అని యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 1-3 వచనాల్లో ఉంది కదా. This reveals that before time began, Jesus existed. ఇది మనకేం చూపెడుతుంది అనంటే, సమయము అనేది ఆరంభం కాక మునుపే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారున్నారు. He was not created. He is eternal and divine. ఆయన సృష్టించబడ్డ వ్యక్తి కాదు, కానీ నిత్యుడైన వాడు, ఆయనే దేవుడు. The same Jesus who wept at Lazarus' tomb, the same Jesus who was born in Bethlehem as a baby, is also the creator who spoke the stars into existence. లాజరు సమాధి దగ్గర కంట తడి పెట్టుకున్న యేసుప్రభు, బెత్లెహేంలో శిశువుగా జన్మించిన యేసుప్రభు ఎవరు అనంటే, నక్షత్రములన్నింటినీ కూడా కలుగునుగాక అంటే కలిగిన సృష్టికర్త ఆయన. This truth is especially comforting when we feel uncertain and overwhelming. ఈ సత్యము మనం నిజంగా మన వ్యక్తిగత జీవితంలో భవిష్యత్ అంటే ఏంటో తెలియకుండా అయోమయంలో ఉన్నప్పుడు మనకెంతో ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. Whether you're facing financial struggles or a broken relationships or loneliness about the future, remember that Jesus is above it all. నీ యొక్క జీవితంలో ఆర్థికమైన ఇబ్బందులు గుండా వెళ్తున్నావా, లేదంటే విరిగిపోయిన సంబంధాలు కలిగి ఉంటున్నావా, లేదంటే భవిష్యత్తు గురించిన ఆందోళనలో ఉంటున్నావా, నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, యేసు ప్రభువారు వీటన్నిటికంటే పైగా, వీటన్నిటికంటే ముందుగానే ఉన్నవాడు. As the creator, he is in control, not limited by any time or circumstances. ఆయన సృష్టికర్త కాబట్టి సమస్తము కూడా ఆయన ఆధీనములో ఉంటున్నది. సమయం కానీ లేదంటే పరిస్థితులు కానీ ఆయన్ని ఏమాత్రం ప్రభావితం చేయవు. Here's the beauty of the incarnation. This eternal word became flesh. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు భూలోకంలోనికి రావడంలో ఉన్న సౌందర్యం ఏంటంటే, నిత్యుడైన వాడు, నిత్యమైన వాక్యమైన వాడు శరీరధారిగా మన మధ్యలోకి వచ్చి నివసించాడు. John chapter 1 verse 14 says, the word became flesh and made his dwelling among us. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 14వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను. Have you ever felt alone in your struggles? నీ జీవితంలో ఎప్పుడన్నా ఒంటరిగా అనిపించిందా? Like no one understands your pain? నన్ను ఎవరూ అర్థం చేసుకోరే, నా బాధని అర్థం చేసుకోరే అని అనిపిస్తుందా? The incarnation of God reminds us that Jesus does. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడు ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు అన్న మాటనే మనకి ఏమి అర్థం చేపిస్తుంది అనంటే, ఇవన్నీ కూడా యేసు ప్రభు అర్థం చేసుకోగలడు. He lived as one of us, laughing, weeping, working and suffering. ఆయన ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు ఇతరులతో కలిసి కొన్నిసార్లు ఏడ్చాడు, పనిచేస్తూ వచ్చాడు,
కొన్నిసార్లు శ్రమ కూడా అనుభవించాడు. He faced rejection, hunger, and even death. ఆయనని తృణీకరించారు, ఆయనకు ఆకలి కలిగింది, తర్వాత మరణంను కూడా రుచి చూచాడు. Hebrews chapter 4 verse 14 tells us, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin." హెబ్రీ 4:15లో ఉన్న మాట ప్రకారము, మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల యందు మనతో సహానుభావము లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయములలోనూ మనవలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివానుగా ఉండెను. So when we bring our pain and suffering and struggles to Jesus, we approach someone who understands it. కాబట్టి మన నొప్పి, వేదన, బాధ యేసుప్రభు దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు అవన్నీ అర్థం చేసుకోగలిగిన మనిషి దగ్గరికి వస్తున్నాము. And because he is fully God, he has the power to help us. అదే సమయంలో ఆయన సంపూర్ణుడుగా దేవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి మనకు సహాయం చేయగలిగిన శక్తిమంతుడాయన. He can sustain us, strengthen us, and redeem even the darkest areas of our life. ఆయన మనము అటువంటి కష్ట పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నప్పుడు మనల్ని లేవనెత్తి, మనల్ని బలపరిచి, వాటి నుంచి మనల్ని విమోచింపగలిగిన శక్తిమంతుడు. Now let's talk about hope. ఇప్పుడు నిరీక్షణ అనే మాట గురించి మనం చూద్దాము. Often we think of hope as wishful thinking, but biblical hope is different. అయితే మామూలుగా మనం నిరీక్షణ అనంగానే అట్లా అవుతే బాగుంటుందేమో అన్న ఊహలోకి వెళ్ళిపోతాము, కానీ బైబిల్లో రాయబడిన నిరీక్షణ వేరుగా ఉంది. It's a confident expectation grounded in God's promises. అదేంటంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానముల మీద మనము కలిగి ఉండే దృఢమైన విశ్వాసము, నమ్మకం. The incarnation is a proof that God keeps his promises. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శరీరధారిగా ఈ భూలోకానికి వచ్చాడన్న మాటనే మనకి ఏం చూపెడుతుంది అనంటే, దేవుడు తన మాట మీద నిలబడేవాడు. Over 2000 years ago, Jesus entered human history as a baby in Bethlehem. 2000 సంవత్సరాల కంటే క్రితము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక శిశువు వలె బెత్లెహేంలో మానవ చరిత్రలోనికి వచ్చాడు. Fulfilling centuries of prophecy. అది రావడం ద్వారా అనేక శతాబ్దాల క్రితము దేవుడు చేసిన ప్రవచనను నెరవేరుస్తూ వచ్చాడు. This reminds us that just as God was faithful then, he will be faithful now. ఇది మనకేం చూపెడుతుంది అనంటే, ఆనాడు నమ్మకంగా ఉన్న దేవుడు ఈనాడు కూడా నమ్మకంగా ఉంటాడు. And he is a hope that we hold on to. అయితే మనము కలిగి ఉండే నిరీక్షణ ఎట్లాంటిది? There will be a point in time when Jesus returns to make all things new. భవిష్యత్తులో ఒక సమయం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తిరిగి ఈ భూమి మీదకు వచ్చి సమస్తమును నూతనంగా చేస్తాడు. Whatever brokenness you are experiencing now is not the end of the story. ఇప్పుడు నువ్వు అనుభవిస్తున్న కష్టము కానీ, బాధ కానీ, అది నీ యొక్క కథకు ముగింపు కాదు. Let's bring this down to everyday life now. ఇది మన అనుదిన జీవితంలోనికి మనం దీన్ని చూసుకుందాం. Christmas can get busy with decorations, cooking and shopping. క్రిస్మస్ అనంగానే డెకరేషన్స్ కానీ, వంట వార్పు కానీ, లేదంటే షాపింగ్తో కానీ చాలా బిజీగా అయిపోతాము. While those things aren't bad, but they can distract us from the real meaning of the season. అవేవి కూడా అంత చెడ్డవి కాకపోయినప్పటికీ ఈ యొక్క సీజన్లో ఉన్న అసలైన కారణం నుంచి మనల్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేసేదిగా ఉంటాయి. The incarnation calls us to pause, reflect and worship. అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శరీరధారిగా ఈ భూలోకానికి వచ్చాడన్న సంగతే మనమందరం కూడా కొద్దిసేపు ఆగి దాని గురించి ఆలోచించి ప్రభుని ఆరాధించడానికి మనల్ని నడిపించాలి. How can you make this time to worship Jesus this season? ఈ యొక్క సమయంలో యేసు ప్రభువుని ఏ విధంగా ఆరాధించగలవు నువ్వు? You could read John chapter 1 with your family. నీ యొక్క కుటుంబమంతటితో కలిసి యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం చదవచ్చు. Sing carols that focus on gospel, write down prayers of thanks, or show Christ's love by helping someone who is in need. లేదంటే కొన్ని క్యారల్స్, సువార్త గురించిన క్యారల్స్ పాడుకోవచ్చు. లేదంటే ప్రభువు నీకు ఉత్తరమిచ్చిన ప్రార్థనలన్నిటినీ కూడా ఒక డైరీలో రాసి పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే అవసరతలో ఉన్న ఎవరో ఒకరికి క్రీస్తు ప్రేమను నువ్వు చూపెడుతూ వారికి సహాయం చేయవచ్చు. Remember, worship is not confined to church services.
మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఏంటంటే, ఆరాధన అంటే అదేదో మందిరానికి వెళ్ళి ఆదివారం ఉదయము అక్కడ మాత్రం చేసేది ఆరాధన కాదు. It's a posture of your heart. ఆరాధన అనంగానే మన హృదయపు స్థితి. It's how we respond to who God is and what He has done. దేవుడు ఎవరు, దేవుడు ఏం చేశాడో అన్న వాటికి మనము ప్రతిస్పందించేదే మన ఆరాధన. As we wrap up, remember that Christmas is not just about looking back at Jesus' birth. ముగింపులో మనం ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అనంటే, క్రిస్మస్ అనంగానే ఎప్పుడో జరిగిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క మొదటి రాకడ మాత్రము జ్ఞాపకం చేసుకోవడం కాదు. It's also about looking forward to His return. భవిష్యత్తులో ఆయన మరొకసారి ఈ భూమి మీదకి రానై ఉన్నాడు అని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం కూడా. The same Jesus who came as a baby will come again as a King of Kings. ఆనాడు శిశువుగా వచ్చిన ఆ యేసు ప్రభువే భవిష్యత్తులో రాజాదిరాజుగా మరలా వస్తాడు. In the meantime, He is with us, offering peace, hope, and strength in all our trials. ఈ యొక్క 2 సమయాలకు మధ్యలో ప్రస్తుతము మనతో పాటు ఉంటూ మనకు సమాధానము, సంతోషము, నిరీక్షణ, బలము ఇచ్చేవాడు ఆయనే. If you are feeling overwhelmed or discouraged this season, take heart. ఒకవేళ ఈ యొక్క సీజన్లో నీవు నిరుత్సాహంలో ఉండి కృంగిపోయి ఉన్నావైతే ధైర్యం తెచ్చుకో. The eternal word became flesh for you. నిత్యమైన వాక్యమైన దేవుడు నీ కొరకు శరీరధారిగా ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు. The Creator stepped into creation so you could know Him, love Him, and find in you hope. నీవు ఆయన్ని తెలుసుకొని, ఆయన్ని ప్రేమించి, ఆయన్ని కనుగొని, ఆయన యందు నిరీక్షించడానికి సృష్టికర్త అయిన దేవుడే సృష్టిలోనికి వచ్చాడు. Thank you for joining me on Life and Scripture. If this episode has encouraged you, please share it with someone who might need to hear it. You can find us on YouTube, Facebook, and Instagram. Just search for Life and Scripture and you will find us there. Also, visit our website lifeandscripture.com, where you will find articles in both English and Telugu, focused on theology and Christian living. You can also subscribe to our newsletters on the website, and we will send you articles directly to your email. So don't forget to subscribe, share, and continue growing in living a biblical-centered life every day. God bless and Merry Christmas.